وہ دن شہر نگاراں کے لیے قیامت کا دن تھا۔ دوپہر کو یونیورسٹی میں ہونے والے ایک جلسے میں معمولی سی بدنظمی پر ہنگامے کا آغاز ہوا اور جلد ہی اس نے آدھے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یونیورسٹی کے ہاسٹلوں کے باہر موجود سرکاری عملے پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ دوسری طرف سے بھی جوابی فائرنگ ہونے لگی، جس کی زد میں آ کر 3 بے گناہ طالب علم مارے گئے۔ ان تینوں بے گناہوں کا تعلق مخالف تنظیم سے تھا، جنہیں تنظیم کے طلبہ ونگ کے غنڈوں نے 2-3 روز سے اپنی ناجائز حراست میں لے رکھا ہوا تھا۔ ان وحشیوں نے درس گاہوں کو عقوبت خانوں میں تبدیل کر دیا تھا اور ہاسٹلوں کے کمروں میں اپنے مخالفین کو لا کر ان پر وحشیانہ تشدد ڈھاتے تھے۔ ان تینوں طالب علموں کو انہوں نے یونیورسٹی کی حدود سے ہی اغوا کیا اور اپنے ہاسٹل میں رکھ کر ان پر اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان بیچاروں کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ تینوں دوسرے شہر سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے خود کو صرف طالب علم ہی سمجھا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی گندی سیاست میں شامل نہیں ہوتے تھے، جن کی کم از کم سزا یہی تھی کہ ان پر مخالف کا لیبل چپکا کر انہیں مار ڈالا جائے۔ کسی نے یہ نہ دیکھا کہ بظاہر پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والے ان طالب علموں کے جسموں پر وحشیانہ تشدد کے نشانات موجود تھے۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ پولیس نے انہیں گولی مارنے سے پہلے آخر ان کے جسموں کو گرم استری سے کس طرح داغا۔ اگر انہیں پولیس نے ہی گولیاں ماری تھیں تو ان کے جسموں پر سوراخ کس نے کیے تھے؟ تنظیم کے طالب علموں کا لبادہ اپنے چہروں پر اوڑھے ہوئے درندوں نے اپنے بابا صاحب کی تربیت کے مطابق ظالمانہ اقدامات کیے اور مظلومیت کا ڈرامہ بھی رچا دیا۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اخبارات میں ایک لفظ بھی ان کی مرضی کے خلاف شائع نہیں ہو سکتا۔ کس کی ہمت تھی کہ ان کی اس انسانیت سوز اور بہیمانہ کارروائی کا پول کھولے؟ انہوں نے تو یہی کام کیا تھا کہ سب سے پہلے پریس پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور اس شہر میں چھپنے والے ہر قابل ذکر اخبار رسالے کے مالکوں کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ اگر تنظیم کے لوگ چاہیں تو ان کا جینا دو بھر کر دیں گے، اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھا دیا۔ یونیورسٹی سے جیسے ہی ہنگامے کا سگنل ملا، تنظیم کے تربیت یافتہ غنڈے اپنے اپنے پہلے سے طے شدہ ٹارگٹ پر پل پڑے۔ انہوں نے بے گناہوں کو گھروں سے نکال کر گولیاں ماری، ان کا مال اسباب لوٹا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی عزتوں کو نیلام کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی اور اپنی راہ لی۔ شہر کے بھرے پورے بازاروں میں اچانک سفید رنگ کی کاریں نمودار ہوئیں، جن میں بیٹھے غنڈوں نے کاروں کی کھڑکیوں سے کلاشنکوفیں باہر نکالیں اور بے گناہ اور بے خبر لوگوں پر موت کے دھانے کھول دیے۔ ہر طرف ایک قہر برپا تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنا شروع کر دیا۔ ان بھاگنے والوں میں پولیس کے وہ بوکھلائے ہوئے سپاہی بھی شامل تھے جنہیں ڈنڈے ہاتھوں میں تھما کر شہر کے مختلف چوراہوں میں کھڑا کیا گیا تھا۔ وہ ان ڈنڈوں سے جدید اسلحے کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ پرویز بھائی کو اس بات کا علم تو تھا کہ آج انہوں نے چند روز پہلے آنے والے اسلحے کی آزمائش نہتے شہریوں پر گولیاں برسا کر کرنی تھی، لیکن بارود کو چنگاری دکھانے والا اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ بات جہاں اس کے لیے پریشان کن تھی، وہاں الارمنگ بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اس سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تو بابا صاحب کو یہی احساس دلا رکھا تھا کہ تخریب کاری میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تنظیم کے غنڈہ ونگ کی سرداری اسی کو زیب دیتی ہے، اور یہی اس کی بقا کا راز بھی تھا۔ اگر وہ اپنی دہشت گردی کا تاثر قائم نہ رکھتا، جس طرح گزشتہ 1 سال سے اس نے بننے بھائی کے بعد پرپرزے نکالے تھے اور بعض جگہ تنظیم کو خاطر میں لائے بغیر اپنے بلبوتے پر ہی غنڈہ ٹیکس کی وصولی شروع کر دی تھی، یہ تو بابا صاحب کے اقتدار اعلیٰ میں کھلم کھلا مداخلت تھی۔ خدا جانے اب تک بابا صاحب نے اسے برداشت کیسے کیا تھا۔ شاید انہیں اپنے غیر ملکی دوستوں سے اس کی اجازت نہ مل رہی ہو۔ ممکن ہے انہوں نے پرویز بھائی کو بھی ابھی اسی لیے ڈھیل دے رکھی تھی کہ را کے نزدیک پرویز بھائی ضرورت سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکا تھا اور وہ ان کی ہر ضرورت پوری کر رہا تھا۔ را کو تنظیم سے زیادہ اپنے کرائے کے کتوں کی خیریت عزیز تھی۔ بات کچھ بھی رہی ہو، پرویز بھائی کو یہ پریشانی ضرور لاحق ہو گئی تھی کہ آخر اس مرتبہ بابا صاحب نے نئے اسلحے کی نمائش کے لیے اس کے بجائے کسی اور کو ذمہ داری کیوں سونپ دی۔ گو کہ تنظیم کا کوئی ایسا ضابطہ نہیں تھا جس کے مطابق پرویز بھائی کی چودراہٹ مستقل ہو گئی ہو، لیکن بابا صاحب کو یہ کیا سوجھی؟ اس نے پہلے یہی چاہا کہ بابا صاحب سے براہ راست بات کر لے، پھر کچھ سوچ کر چپ ہو رہا۔ اس طرح تو وہ خامخواہ دوسروں کو اہمیت دے گا، کیوں نہ اپنے طور پر اس سورمے کا پتہ لگایا جائے جو اس کی جگہ پر کرنے کے چکر میں ہے۔ اس نے سوچا اور آستانے پر ایک نمبر گھما دیا۔ اس نے آستانے پر اپنے خصوصی دہشت گرد ونگ سے رابطہ کر کے آج کے واقعات کی تفصیل جاننا چاہی۔ دوسری طرف سے جواب ملا، پرویز بھائی، وہ سالہ شمسو اس مرتبہ ہم پر بازی لے گیا۔ اس کے لونڈوں نے یونیورسٹی سے ابتدا کی تھی۔ پرویز بھائی، یہ دوسرا ہاتھ دکھایا ہے اس نے۔ لڑکے بہت غصے میں ہیں۔ پرویز بولا، ابھی کچھ نہیں کرنا، میں مرکز پہنچتا ہوں،
तुम लौंडों को इकट्ठा करो, और हाँ, ये बड़ा अहम मसला है, समझ गए? जरा सोच कर और अपने एतमाद के बंदों को ही बुलाना। मैं उस शमसू के बच्चे का टंटा ही खत्म कर दूंगा, उसकी ये हिम्मत। इतना कहकर उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया। गाड़ी तैयार करो। जैसे ही उसके मुंह से निकला, 2 मुसल्ला गार्ड पहले से तैयार गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने पिछली नशिस्त संभाल ली थी और परवेज भाई अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठा था। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखे पिस्तौल को चेक करके देखा। पिस्तौल लोड था। आज उसके साथियों ने पहली मर्तबा परवेज भाई को इतना मुस्तरिब देखा था। आम हालात में वो ऐसी बातों को कभी खातिर में नहीं लाया करता था। जिस इलाके में परवेज भाई रिहाइश पजीर था वो खासा मॉडर्न और शहर से अलग थलग इलाका था। उमूमन उस तरफ फसादात नहीं होते थे, या फिर ये तंजीम की पॉलिसी थी कि वो उन इलाकों में जहां से उसे गुंडा टैक्स की सूरत में बड़ी बड़ी रकमें मिला करती थी, फसादात नहीं करवाते थे। इस तरह वहां के अमीर कबीर रिहायशियों को ये तासुर दिया जाता था कि ये उनकी पुरअमन जिंदगी बसर करने की फीस है जो तंजीम उनसे वक्तन फवक्तन वसूल करती रहती है। परवेज भाई के घर में 3-4 मुसल्ला मुहाफिज हर वक्त मौजूद रहते थे। उस वक्त भी जबकि वो घर से बाहर जा रहा था, उसके घर पर तंजीम के दहशतगर्द ग्रुप के 3 नौजवान जदीद असलहे से लैस मौजूद थे। ऊंची ऊंची दीवारों से बना जदीद बंगला, जिसकी दीवारों पर कांटेदार तार लगाकर रात को उनमें बिजली दौड़ा दी जाती, किसी किले का मंजर पेश करता था। उसका आहनी दरवाजा इतना मजबूत था कि आम बंदूक की गोली भी उस पर असरअंदाज नहीं होती थी। ये दरवाजा उमूमन बंद रहा करता, सिवाय परवेज भाई के जाती मुहाफिजों या घरेलू गाड़ियों के किसी और गाड़ी के लिए भी ये दरवाजा नहीं खोला जाता था। उसके मेहमानों की गाड़ियां उस बंगले से मुल्हिका खुले प्लॉट में पार्क की जाती थीं। उस प्लॉट के मालिक को डरा धमका कर परवेज भाई के गुंडे साथियों ने उससे औने पौने दामों ये प्लॉट खरीद लिया। महज इस खतरे के पेश नजर के मुबादा किसी गाड़ी में ही कोई बम नस्ब न कर दिया गया हो, उसके मुहाफिज किसी गाड़ी को अंदर नहीं आने देते थे। परवेज भाई खुद जिस मुलाकाती कमरे में अपने मेहमानों से मिला करता था, उसके दरवाजे में वो एक्सरे मशीन नस्ब थी जो साथ वाले कमरे में रखी एक स्क्रीन पर अंदर दाखिल होने वाले का सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर देती। ये सारा हिफाजती निजाम उसे रॉ ने नस्ब करवा के दिया था। रॉ ने उस मुल्क में अपने सबसे मजबूत एजेंट की हिफाजत से कभी आंखें बंद नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद ही वो मरकज की तरफ आज़िम सफर था। बुंदू भाई के लिए परवेज के घर का कोई कोना ढका छुपा नहीं था। उसने भी 2 साल यहाँ ड्यूटी की थी और अक्सर किसी न किसी काम से उसका आना जाना भी वहाँ लगा रहता था। उसने वजीर साहब के हुक्म की तामील बहर सूरत करनी थी। जिंदगी में पहली बार उसे अपने दिल के अरमान पूरे करने का मौका मिला था। आज तो परवेज भाई ने उसे थप्पड़ मारा था। इससे पहले जब वो उसके घर ड्यूटी करता था, मामूली बात पर गालम गलोच करना और बेइज्जती कर देना परवेज का मामूल था। बुंदू भाई ने तंजीम के लिए कम कुर्बानियां नहीं दी थी। उसका शुमार एक लिहाज से तंजीम के बानियों में होता था। वो बन्ने भाई के ग्रुप का आदमी था जिसकी परवेज से गाड़ी छनती थी, और बन्ने भाई की जिंदगी में परवेज ने कभी जुर्रत नहीं की थी कि उसके सामने ऊंची आवाज से बोल भी सके। बुंदू भाई ने मुखालिफ तंजीम की जड़ें उखाड़ने के लिए बाबा साहब के हुक्म पर बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। उसे तो अब अपने हाथों मरने वाले बेगुनाहों की गिनती भी भूल गई थी। बाबा साहब और बन्ने भाई के अहकामात पर उसने आंखें बंद करके अमल किया था। उसने परवेज भाई की भी बहुत खिदमत की थी, लेकिन न जाने क्यों उसका दिमाग खराब हो गया और उसने बात बात पर बुंदू भाई की बेइज्जती करनी शुरू कर दी थी और उसके मुकाबले में कल के लौंडों को अहमियत देने लगा था। जब शम्स मियाँ वजीर मुंतखब हुए तो परवेज भाई ने उससे जान छुड़ाने के लिए उसे शम्स मियाँ को सौंप दिया। बुंदू खान ने भी उन्हीं कैंपों में तरबियत हासिल की थी जिन्हें परवेज के बॉस चला रहे थे। वो भी ठंडे दिमाग का कातिल था। उसने जान लिया था कि वजीर साहब ने अगर उसको ये जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ जानकर ही सौंपी होगी, और उसमें यकीनन बाबा साहब की मर्जी भी शामिल रही होगी। वो परवेज भाई का शिकार खुले मैदान में खेलना चाहता था। उसके लिए जरूरी था कि भेड़िया अपनी कछार से बाहर निकले। बुंदू खान ने अपने एक साथी को मोबाइल के साथ परवेज के घर के सामने एक ऐसी जगह छुपा कर बिठाया था जहां से वो बहुत कुछ आसानी से नोट कर सकता था। खुद वो अपने 2 साथियों के साथ सरकारी कार में उस रास्ते पर घात लगाए खड़ा था जो उस कॉलोनी से मरकज की तरफ जाने वाली सड़क को जाता था। शाम ढलने लगी थी। उन्हें यहाँ खड़े करीबन 1 घंटा होने को आ रहा था। इस दरमियान महज इस खतरे के पेश नजर के कहीं किसी को कार पर शक न गुजरे, उसने खामखा आबादी के इर्द गिर्द कई चक्कर लगा लिए, लेकिन बड़ी होशियारी से अपने साथी की रेंज से गाड़ी को बाहर नहीं निकलने दिया। उस वक्त भी वो दूसरी सड़क का चक्कर काट कर वापस आए थे जब उसके साथी के हाथ में पकड़े मोबाइल पर सिग्नल मौसूल हुआ। गाड़ी में बाहर आ रहा है, ड्राइवर और 2 मुहाफिज हैं, अगली नशिस्त पर मौजूद हैं। मुख्तसर पैगाम मिला और सिलसिला मुनक़ते हो गया।
बंदूखान ने अपने दोनों साथियों को पहले से मुंतखब करदा ठिकानों की तरफ रवाना कर दिया। तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ। खुद वो कार में बैठा रहा। परवेज भाई का ड्राइवर आने वाली कयामत से कतई बेखबर मामूल के मुताबिक कार चलाता उस तरफ आ रहा था। उन लोगों के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं रही होगी कि कोई उन पर भी हमले की जुर्रत कर सकता है। जैसे ही वो उस मखसूस मकाम पर पहुंचा जहां स्पीड ब्रेकर की वजह से गाड़ी की रफ्तार कम करना पड़ती थी, अचानक ही उन पर गोलियों की बौछार होने लगी। सबसे पहले हमलावरों ने बतौर खास गाड़ी के टायरों को निशाना बनाया था ताकि वो भाग न सकें। परवेज भाई का हाथ बमुश्किल डैशबोर्ड तक पहुंचा था जब सामने वाली स्क्रीन को तोड़ती 3-4 गोलियां एक के बाद दीगरे उसके दिमाग में उतर गईं और वो ड्राइवर के बाजुओं पर ही ढेर हो गया। दोनों बॉडीगार्ड्स ने दरवाजे खोलकर बाहर छलांगे लगाई थी, लेकिन वो भी कुछ करने की हसरत दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन पर बहुत नजदीक से फायरिंग की गई थी। बंदूखान बड़ा माहिर निशानेबाज था। उसने परवेज भाई के किसी साथी को जिंदा बच निकलने की मोहलत नहीं दी थी। वो नहीं चाहता था कि इस कहानी को सुनाने के लिए कोई किरदार जिंदा बच सके। इस तरह बाबा साहब या वजीर साहब को अपनी मर्जी से कुछ भी बयान देने की आजादी मयसर हो जाती और वो जिस तरह चाहते अपनी जबानों का रुख फेर लेते। परवेज भाई अपने तीनों साथियों समेत मौत की आगोश में समा गया था। ये तस्दीक करने के लिए कि उनमें से किसी में जिंदगी की कोई रमक बाकी तो नहीं रह गई, बंदूखान और उसके साथियों ने उनके सरों पर पहुंचकर बतौर एहतियात भी उनके जिस्मों से 3-3, 4-4 गोलियां पार कर दी थी। परवेज की मौत की तो बंदू भाई ने बतौर खास गाड़ी का दरवाजा खोलकर तस्दीक की थी, फिर मुतमईन होकर बंद कर दिया। अपने साथियों के साथ वापस लौटते हुए उसने अचानक ही रुकने का इशारा किया और भागकर अपनी गाड़ी में रखा पेट्रोल का कैन उठा लाया। उसने अपने साथी से कहा, गाड़ी में पेट्रोल छिड़का दो। बेचारे की लाश बेजारो मददगार क्यों रहे, मैं इसका अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से ही कर दूं तो बेहतर होगा। उसके एक साथी ने गाड़ी पर पेट्रोल का छिड़काव शुरू किया। दूसरे साथी और अपनी गाड़ी के ड्राइवर को बंदूखान ने हुक्म दिया, तुम उन दोनों बेचारों को भी गाड़ी के नजदीक घसीट लाओ। अपने मालिक के पहलू में जहन्नम वासिल होंगे तो उनके दर्जात मजीद बुलंद हो जाएंगे। वो दोनों इस काम में जुट गए। जैसे ही वो अपनी बंदूकें जमीन पर रख कर काम में मसरूफ हुए, बंदू भाई के हाथ में पकड़ी ऑटोमेटिक बंदूक ने अंगारे उगलने शुरू कर दिए और पलक झपकते में वो तीनों भी परवेज भाई के साथियों के साथ ही मारे गए। उसने तीनों की बंदूकें उनके नजदीक फेंकी और कुछ दूर हटकर पेट्रोल पर जलती हुई तीली फेंक दी। अब वो मुतमईन होकर वापस जा रहा था। उसके अकब में 7 लाशें जल रही थीं। उसने कातिल और मकतूल दोनों को इकट्ठे जलाकर अपनी दानिस्त में इस वाक़े के तमाम सबूत ही खत्म कर दिए थे। शेरगुल खान ने पहले ही रोज अंदाजा कर लिया था कि अख्तर मलिक अपनी हिफाजत से गाफिल नहीं रहता। उसने अपनी दानिश में अपने गिर्द हिफाजत का ऐसा जाल बुन रखा था कि अगर शक पड़ने पर उनके खिलाफ निगरानी भी शुरू हो तो वो बाखबर हो जाए। लेकिन एक बात शेरगुल ने बतौर खास नोट की थी कि मलिक अख्तर ने किसी को अपनी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं दी थी। खुसूसन शहर के जिस मॉडर्न और इंतहाई महंगे इलाके में उसने फ्लैट ले रखा था, वहाँ उसके फ्लैट पर सिवाय एक बैरे और एक चौकीदार के और कोई नहीं रहता था। ये चौकीदार उसने महकमे की तरफ से नहीं बल्कि अपने तौर पर रखा हुआ था और कोई साबिक फौजी दिखाई देता था। उस इलाके में जो समंदर किनारे उस शहर का सबसे महंगा इलाका था, जो फ्लैट्स बनाए गए थे वो जदीद तरीन लग्जरी फ्लैट्स कहलाते थे, एक दूसरे से अलग थलग, महफूज और जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता, जिन्हें फ्लैट कहना तो गलत था, अलबत्ता अपार्टमेंट्स जरूर कहे जा सकते थे। शेरगुल खान ने मलिक अख्तर के ताक़ुब में अपनी शनाख्त के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया था। यही वजह थी कि उसने फिल वक्त अपना डेरा उसके घर के सामने ही जमाने की ठानी थी। मलिक अख्तर के घर के सामने वाली सड़क से कुछ फासले पर समंदरी साहिल शुरू हो जाता। साहिल का ये हिस्सा कुछ गैर आबाद सा था क्योंकि उस तरफ सहूलियात मौजूद नहीं थी, इसलिए आम लोग तो उधर का रुख ही नहीं करते थे। अलबत्ता कभी कभी फिल्मों वाले उस तरफ शूटिंग के लिए आ जाते, या फिर कोई शौकीन मिजाज या तन्हाई पसंद वहां समंदर किनारे पथरीली चट्टानों पर बैठकर पत्थरों से सरपटखती लहरों को देखता रहता। शेरगुल ने फिल वक्त एक ताकतवर दूरबीन के साथ ऐसी ही एक पथरीली चट्टान पर डेरा जमा रखा था। वो अपने साथ कुछ किताबें और एक फाइल सी पकड़कर इस तरह का तासुर पैदा कर रहा था जैसे वो फलसफे का कोई तालिब इल्म हो और जहां उसकी आमद का मकसद कोई बड़ा ही दकीक मकाला तहरीर करना है। अगर वो भेस बदल कर न बैठता तो भी इस बात का सवाल बहुत कम उठता कि कोई उसकी हरकत का नोटिस लेगा, क्योंकि उन खूबसूरत बंगलों के मकीनों के पास किसी की किसी भी हरकत का नोटिस लेने के लिए वक्त ही नहीं था। यहाँ शहर के VIPs रहते थे, इसलिए दिन में 1-2 मरतबा और उसी तरह शाम ढले या रात देर गए एक आध चक्कर उस तरफ का पुलिस की कोई गश्ती जीप लगा लिया करती, या फिर उस सड़क से कभी कभी एक आध घंटा बाद कोई कार, बस या वैगन गुजरती थी।
اور بس 2 دن سے شیرگل خان کا یہ معمول تھا کہ وہ صبح ملک اختر کے دفتر جانے سے پہلے اور شام کو دفتر سے آنے کے بعد دیر گئے تک وہاں بیٹھا رہتا۔ اس کی دوربین کے شیشے رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے کی طرح سارے منظر دیکھ لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان 2 دنوں میں اس نے کوئی خلاف معمول بات نوٹ نہیں کی تھی، سوائے ان 2-3 عورتوں کے جو اس کے ساتھ ہی آتی اور چلی جاتی، یا پھر اس سے ملنے والے کچھ پرائیویٹ مہمان جن میں سے ہر ایک کی نگرانی کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ آج اسے تیسرا دن تھا اور کسی چھٹی حص کتابیں وہ معمول سے کچھ پہلے ہی اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل معمول کے مطابق پتھروں کی اوٹ میں اس طرح پارک کر رکھی تھی کہ اس پر کسی کی نظر پڑنا ممکن نہیں تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اپنے افسر اعلیٰ سے درخواست کر کے ایک کار بھی نگرانی کے لیے منگوا لی تھی جسے اس کا ایک ماتحت اور انتہائی قابل اعتماد ساتھی چلا رہا تھا۔ شیرگل خان کی ہدایت پر کار اس نے آبادی کے دوسرے کونے میں پارک کی تھی اور اس کی کسی ہدایت پر ہی اسے وہاں سے کسی طرف موو کرنا تھا۔ سورج شیرگل کے عقب میں سمندر کے پانیوں پر اپنی سرخیاں بکھیرتا مغرب کی طرف عازم سفر تھا۔ یہ منظر اتنا دل فریب ہوتا کہ وہ اکثر اس میں کھو جاتا۔ اسے سمندر کی لہروں پر کپکپاتی سورج کی روشنیاں بہت بھاتی تھیں، خصوصاً جب آخری لمحات میں سورج آگ کے گولے کا روپ دھار لیتا اور سارا منظر سرخی مائل ہو جاتا تو شیرگل خان کو اپنے وجود میں ایک بے نام سی طمانینت اترتی محسوس ہوتی۔ ان لمحات میں کئی مرتبہ اس کا دل چاہا کہ عارفہ اس کے ساتھ بیٹھی ہو اور وہ دونوں مل کر اس منظر سے محظوظ ہوں، لیکن یہ سب کچھ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے عارفہ سے متعدد ملاقاتیں کی تھیں، دونوں نے ایک دوسرے سے نظروں ہی نظروں میں متعدد مرتبہ اپنا حال دل بیان کیا تھا، دونوں نے کئی مرتبہ زومانی فقروں سے ایک دوسرے تک اپنا احوال پہنچایا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے درمیان ایک حد فاصل قائم رکھی تھی۔ دونوں کی خواہش تھی کہ وہ ایک دوسرے سے سوائے محبت کے اور کسی موضوع پر بات نہ کیا کریں، لیکن دونوں کبھی کھل کر اس موضوع پر بات نہ کر سکے تھے۔ اگلے ہی روز جب عارفہ اس سے ملنے آئی تھی، بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی دانست میں شیرگل تک بڑی اہم خبر پہنچائی، پرویز بھائی کو کسی نے مار ڈالا۔ شیرگل نے مختصر سا جواب دیا، ہاں میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے۔ عارفہ بولی، بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے، کسی نے اس کے ساتھیوں کو پرویز سمیت قتل کر کے ان کی لاشیں بھی جلا دیں، شاید ان جیسا ہی کوئی درندہ ہوگا۔ عارفہ نے اس کی آنکھوں میں اس طرح جھانکا جیسے اپنے اس فقرے کا رد عمل جاننا چاہتی ہو۔ شیرگل بولا، یہ وحشی لوگ ہیں عارفہ، ان کی دوستیاں اپنے مخصوص مفادات کے تابع ہوتی ہیں۔ تم یہ سمجھ لو جیسے جنگل میں وحشی درندے ایک دوسرے سے مل کر زندگی گزارتے ہیں اور موقع ملنے پر ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، بالکل یہی حالت ہے ان لوگوں کی۔ جہاں ان کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں، یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ پرویز اور اس کے ساتھیوں کو کسی اور نے نہیں، میرا اندازہ ہے بابا صاحب نے خود ہی مروایا ہوگا۔ عارفہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ یہ حرکت بابا صاحب کی ہی ہے۔ یونیورسٹی میں بھی یہ لوگ یہی کرتے ہیں، موقع ملنے پر ایک دوسرے کو گولی سے اڑا دینا ان کے لیے بچوں کا کھیل ہے۔ شاید اس طرح قدرت ان موذیوں کے ہاتھوں سے ہی ان کو اپنے اپنے انجام تک پہنچاتی ہوگی۔ شیرگل، میرا دل کہتا ہے یہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے۔ شاید اب ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کو دیکھ کر قدرت نے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عارفہ نے اپنے دل کی بات لبوں پر لاتے ہوئے کہا تھا۔ شیرگل بولا، عجیب اتفاق ہے، ہم جب بھی ملتے ہیں اس موضوع پر باتیں کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اور بھی کئی موضوعات ہیں۔ آج پہلی مرتبہ اس نے کہہ ہی دیا۔ عارفہ بولی، ہاں میں بھی یہ محسوس کرتی ہوں، لیکن اس سے آگے اس نے کچھ کہنے کی بجائے مسکرا کر گردن جھکا لی۔ شاید وہ شیرگل کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، کیونکہ اس کے چہرے کی سنولاہٹ میں اب حیا کی سرخی بھی اتر آئی تھی اور اس کے دونوں گال اس طرح تمتمانے لگے تھے جیسے اس کے رخساروں پر شفق کی ساری سرخی اتر آئی ہو۔ گلشیر بولا، عارفہ ہم بھی کیا لوگ ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات سے آگاہ ہوتے ہیں۔ عارفہ نے شرماتے ہوئے کہا، اصل مسئلہ تو ابلاغ کا ہے نا، جب آگہی ہو تو زبان کو زحمت دینا کیا ضروری ہے؟ شیرگل بولا، بس آپ اہل زبان میں یہی تو خوبی ہے، بات کہنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ عارفہ بولی، اور بات بنانا آپ سے، اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ دونوں چند گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے حسب سابق ماضی اور حال کے حوالے سے بہت سی باتیں کی، لیکن اس ملاقات میں بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی بات چاہنے کے باوجود ایک دوسرے سے نہ کہہ سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔